syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala balak, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya, terutama fitnah akhir zaman, diberi ketenangan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, dimatikan kita dalam husnul khatimah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة لرسولنا وسلام على أخونا من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان علي وزياد فاطمة ورسول الله نعم الحسن والحسين زين عبد جعفر صالح مشان كريم سيدنا علي وريدي نجد مات يوم الحائل المهجر الله أمر بسك مكدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا من الشعبي شعني وزان قراني وسلم عطاء الله السليم مشي وخامس ترموري بدمنا الجزري وسيدنا أبوهم بن حبنا من دين الأخلاق نبينا ومن المحضر سكرا وسكرا وصولنا وقرآن شيء من الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم نبات من الآخرة ثم إلى سيدنا كتب معنا سلطان أكبر شمسهم ومهنة الله من أولاد الأقطار في شيخ بكر زورية من سلم كان الله بسان جابر بن حمل بن جابر العجل أحمد بن عبد القادر وعم سلم حسن بن زين وعم سلم بن عجل من سلسلة إسلسي وصولي من رعشهم من الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم الدين والآخرة ثم إلى سيدنا أحسن إلى سيدنا محمد وكبر سالم عليه وسلم وسيدنا بطول الأنفال وقصر الأنفال والشعب وبلاد اللهم أحسن الألباسي نقول الوجوه لألي محمد الأبشي القطب من إبراز بأن إن شاء الله سلطان رحمة جاب فيها كل مطمئن سيدنا أحمد مع المخضار محمد المخضار من المخضار الله من حدث عن الله الفقه من كده من الله الفقه من الفقه سيدنا هبي الله من الشيء وشاطئ سيدنا الشاطئ وشيء من الشيء من الشاطئ وسيدنا هبي من نلقي من الملك وسيدنا هبي ونفسي نجوى الله في الله محمد الحبشي وليم الحبشي علي بن الحبشي كتاب من الرحمن الرحيم وسيدنا هبي بلوغ أربيا الحبشي بذكره وسيدنا هبي وسيدنا حدر من الحدر الله وسلم حدر وقوله حدر قال محمد حدر رسول حدر حدر وما حدر إنا هبي حدر أين هبي أين هبي محمد الحبشي والله الحبشي الحبشي أين هبي وقرأ طه الحبشي أين هبي أحمد بشيء جلاله فسيدنا هبي محمد العطاء لمسلم رسول محمد العطاء من محمد حسن العطاء وقال محمد حسن العطاء سيدنا محمد العطاء سيدنا حبشي العطاء سيدنا محمد سكب سيدنا هبي سيدنا عطاء أين حبيب مسعد الحمد وبالطاعة حدث أين حبيب أين حبيب حبيب محمد حدث أين حبيب كما يحيي أين حبيب يوم العاشر كما باشر كما ثم دينا وديكم أمتنا خاصة أما أنا الله رحمه الله إلى حضرة النبي بسير الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على الصلاة والسلام على دائما بنعمتك الله وفهم نبينا وسلم بحاجة مكرمة ومن العافية اللهم نبي بالمنافع ومعرفتك والتعامل وحمالك وصالحا وعرفنا بذكرك ونذكر بسوء المنور ورسول الجزاء ورغبة وتنسل اللهم لك المدين وشرفة فيه وحفظك يا رب يا فتح عليه افتح المصابين يا أرحم الراحمين وصلى الله سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله
بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار ما علينا صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له يا إن الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المحال صافي الله ذاك منوئي ساب سلا ثم المقام ينهدي الله غوث الورى قدوة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوجه لدين الله ثقفنا خالق الحياة سيدا كامل الأواب العدل مدار القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومدينتكم والنار من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا ذا الحسن والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم أبيكم تنجاب سبل البرية والذرية يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا
ذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكيرة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله والرضي وصبه وقربه وصوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان بعد إلا ما حدث إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله. قال رضي الله تعالى ونفعني به في الدين والدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man sada arba'a raka'atin dah. Itu dah baca. Dah baca dari bawah sini. Man sada duha. Kan? Pada isyak qabla yang terkelama bagaimana? Sudah. Kemudian sambung pada salat duha betul. Belum lagi. Dan pada kabar 2 rakaat sunat fajar itu terlebih baik daripada sunat dunia dan barang yang di dalamnya. Itu dah ada betul. Bawah ya. Maknanya surat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan. Qabla asar. Dia dah lepas bawah sebenarnya itu, tapi kita ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'a bid-din wal dunya wal akhirah. Man shalla qabla al-'asr arba'a haramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang dahulu daripada asar 4 rakaat diharamkan dia oleh Allah Ta'ala atas api neraka. Jadi 4 rakaat yang maknanya sunat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau siapa sembahyang asar 2 rakaat tak ada sunat. Tak ada. Asar mesti 4 rakaat sebelum asar. Sunat sebelum asar 4 rakaat. Dan hadis Nabi tentang dan ulama mengatakan juga tambahan lagi yang katakan baca tiap surah lepas Fatihah baca iza zulzilatul ardu zilzalaha. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua wal 'adiyati tabaha. Rakaat yang ketiga al-qari'atu mal qari'ah. Dan rakaat yang keempat al-hakumut takatsur. Jadi 4 masa dan tak ada yang asar ni 2 rakaat dan tak ada. Kalau buat 4 rakaat 1 salam. Kenapa kita tak buat 2 salam? Kerana boleh buat, tapi ulama tak menggalakkan sebab tidak mahu menyerupai fardu. Tidak boleh menyerupai fardu. Kalau siapa sembahyang rakaat 4 rakaat dengan 2 salam boleh sah, tapi seolah-olah salat itu menyerupai fardu. Jadi dia tak ada menyerupai fardu. Jadi 2 rakaat itu pun boleh, ataupun 4 rakaat saja dengan 1 salam. Jadi itu kelebihan salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau siapa sembahyang sunat asar sebelum asar 2 rakaat, jadi baginya apa-apa maknanya dapat pahala juga mungkin, tapi tidak dapat sunat yang bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib raka'atin qabla an yatakallama kutibata fil ailiyin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib ba'da al-maghrib 2 rakaat
dahulu daripada berkata-kata, yakni dengan perkataan tidak lainnya dan tidak mengatakan perkataan dunia, maknanya disuratkan akan kedua pahalanya, yakni pahala 2 rakaat itu pada illiyin, iaitu tambah nama baik di Dewan Khairullah, di Dewan Khair, yakni suratan kebajikan ditaruhkan kepada akan segala amal orang yang salihan, salih suhada'i sahirin saqalain, daripada jin dan manusia. Maknanya didapatkan pahala orang sembahyang maghrib tanpa berkata-kata 2 rakaat, dapat pahala seperti orang yang namanya yang dicatat di Dewan Khairul Khair, maknanya Dewan batu buku, maknanya buku yang dinamakan orang-orang ini adalah segulung orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Jadi maknanya di sini Nabi tidak mengatakan sebelum maghrib, Nabi mengatakan ba'dal maghrib. Itu dia. Kemudian daripada itu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa sembahyang 6 rakaat, kemudian daripada maghrib dahulu pada berkata-kata, ia diampun baginya dengannya akan segala dosa 50 tahun, iaitu salatul awabin, yang menghidupkan barang yang antara maghrib dengan isyak dan sunat muakkadah. Jadi ini dia. Kita sembahyang sunat awabin 2 rakaat saja. Tapi sebenarnya awabin ini sampai 12 lah, 6 rakaat. Dia kata 12 rakaat, tapi sebenarnya dalam Amin ni yang ada 6 rakaat. 6 rakaat, 1 rakaat 1 rakaat mendapatkan 12 tahun pahala. Jadi kalau 6 rakaat bermakna dapat 72 tahun sembahyang. Tapi di sini dikatakan juga dalam satu hadis bahawa sembahyang awabin itu 6 rakaat bersama menyerupai iman ibadah 50 tahun. Jadi jangan buat. Lepas sembahyang ba'dal maghrib, sembahyang sunat awabin. Yang ada dikatakan juga hifzul iman, maknanya sembahyang pahala iman dan awabin. Kemudian sembahyang awabin dan terus sembahyang awabin. Jadi nak digabungkan ada 6 sekali, dan kemudian selepas maghrib ada 2 tadi, 2 campur 6, 8. Paling tidak itu sebab kita lihat para salafus salihin, sahabat awabin ni diutamakan. Diutamakan sebab salat awabin ni salat para orang-orang yang salih. Salat orang-orang yang salih. Jadi orang-orang yang diberikan, yang salah satu diberikan salat keberkatan, diberikan darjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sembahyang sunat malam tahajud. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man salla 4 raka'atin ba'da isya qabla an yatakallama fa ka'annama adraka lailatul qadar fil masjidil haram. Ini satu lagi yang kita sayang rugi. Balik buat 2 malam, buat 2 ataupun tambah witir lagi 2, dengan 3. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat pahalanya. Apa pahalanya? Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang 4 rakaat daripada isyak dahulu daripada berkata-kata ia, maka seolah-olah seperti ia mendapat akan malam Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram. 4 rakaat. Jadi lepas sembahyang isyak 2 rakaat 4. Jadi mana sampai sebelum berkata-kata. Jadi lepas solat musafahah bersalaman, terus sembahyang 2 rakaat. Yang ada katakan, dan juga mengatakan 2 rakaat, lepas tu balik tambah lagi pun boleh. Jadi 2 rakaat itu kita ambil dulu ba'dal isya, kemudian kita tambah 2 lagi baik. Kemudian kalau nak sembahyang malam, tambah lagi. Jadi pahalanya seperti kita ibadah, di malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan pahalanya amat besar sampai kata saya sampai Rasulullah tahu. Ada satu hadis yang dalam kitab Nasaidini Abdul Karim Al-Haddad.
Kemudian sabda Nabi SAW lagi, barang siapa semayang 4 rakaat kemudian berisyak, jadi. Dan kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha duhnata 10 rakaat imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'allahu alfa darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu dhunubahu kullaha. Ya Allah, rugi kita kalau sembahyang hanya 4 rakaat. Di sini kan dikatakan sampai maknanya 12 rakaat. Subhanallah. Ini bagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa sembahyang duha, sunat duha 12 rakaat, maknanya kalau 12 rakaat dengan 6 salam. 2 ataupun nak buat 4-3 salam boleh, tak salah. Kalau orang bertanya lagi kepada Habib Ahmad bin Hasan Atas atau Haddad, tanya, boleh tak Habib tambah lagi 8? Boleh. 8 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi kau buat 2 rakaat pun, 3 rakaat pun dah lupa banyak. Jadi nak agak banyak-banyak kan. Ini maknanya kerja ramalan nak 1 salam. Baik pasal mana 2 rakaat lah lagi baik. Banyak pahalanya. Banyak salamnya baik. Boleh bukan tak buat, tapi maknanya itulah kata kita ni orang yang salam banyak, berangan lupa, apa lagi semayang. Semayang tarawih 2 je pun dah bingung. Jadi semayang sekadar 4 kira pun tak betul nanti. Hadis Nabi SAW, barang siapa semayang duha, dan dikatakan oleh ulama dalam satu hadis, duha ini ada pintu khas oleh Nabi SAW, yang mana pintu duha ini adalah pintu orang yang salat duha aja boleh masuk. Bagaimana pintu Ar-Rayyan, dia dikatakan pintu orang yang selalu berpuasa, pintu dia nama Ar-Rayyan. Begitulah pintu duha ni orang yang salat duha. Jadi, dan siapa yang salat duha diringankan, dimudahkan rezekinya, dan juga dimudahkan urusannya, dan dimudahkan anggotanya salah. Kerana salat duha ini seperti menyerupai keringanan bagi dalam tubuh badan kita, yang mana 2 rakaat duha bersamaan dengan sendi-sendi yang ada di dalam badan kita 360 sendi. Dalam badan kita ada 360 sendi. Jadi 360 sendi itu diringankan, ini diringankan untuk kita buat amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit dan sebagainya. Kerana memudah kita. Jadi itu dia. Mana-mana sembahyang sunat duha ni payah. 2 rakaat kan sibuk. Waktu itu manusia terlalu sibuk dengan urusan. Jadi nak sembahyang duha sekurang-kurangnya setelah naik matahari. Kalau kita tadi sembahyang isyraq, lepas segalah naik, lepas tu dalam pukul 7 lebih sikit matahari dah naik, biar singgit sikit, kita sembahyang isyraq. Lepas isyraq lebih kurang setengah jam atau 40 minit sebenarnya, ataupun kata ulama pertengahan lagi baik, macam pukul 9:30 kita sembahyang sunat duha. Dan Allahumma, doa itu kita biasa maklumkan, Allahumma inna duha wal baha jamal wa haram wa bahal wa jamal wa qutul qara. Allahumma in kana rizqi anni wa in kana haram fatahir. Di sini ada doa dia, ya Allah, moga Engkau berikan aku rezeki, dan kalau yang haram Engkau bersihkan. Kalau yang haram Engkau bersihkan. Ini makna yang haram Engkau bersihkan bukanlah maksud kita pergi dapat yang haram, pergi cari rezeki haram, lepas tu sembahyang duha minta rezeki yang haram dibersihkan. Macam orang ganti rameko, lepas semua orang pergi mengambil hak orang, dapat rezeki haram, jalan haram, jalan syubhat, kemudian minta doa, ya Allah sembahyang duha, rezeki yang haram Kau bersihkan. Tidak, ini bukan maksud begitu. Haram tetap haram, tak ada boleh dibersihkan. Kalau tak nak, tinggalkan, buang segala yang haram. Kalau masuk dalam kita rezeki yang haram, doa kita tidak dijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita dah sering terangkan, kullu lahmin nabatan haram annar aula. Bagi siapa yang makan haram,
maknanya tubuh badannya, dagingnya diharamkan, badannya dia maknanya tubuh badannya adalah lebih afdal untuk api neraka Jahannam. Bagaimana diceritakan oleh Nabi SAW tentang seorang yang muda sampai tua, sampai akhirnya mati dengan terbelah-belah, dengan terputus-putus badannya dalam dekat Mu'tazam, dekat Baitullah di Mu'tazam, mati. Siapa pakaiannya haram, makanannya haram, maka salatnya tak diterima. Jadi hati-hati tentang mencari rezeki, jangan syubhah. Syubhah saja, siapa yang tak kenal syubhah? Yang syubhah itu mirip kepada yang haram. Syaitan. Jadi yang masuk sini yang haram kau bersihkan ialah macam kita, orang beri kita hadiah rezeki, duit, ibu antri hadiahkan. Kita bukan kacap macam para habaib menerima. Kalau benda tu haram, menggigil badan mereka, menggertar badan mereka, kerana tahu orang dari mereka itu memberitahu ini yang haram. Tapi bagi kita tak menggigil. Masa tengok duit banyak lagi tak menggigil. Kita gigil kerana nak menerima. Pasal banyak sangat ni, kan, banyak macam itu. Jadi kat situ orang beri kita, padahal dia dapat duit di Kamiko, dia dapat duit menipu orang, dia dapat duit makan riba. Ada yang makan riba, ada yang simpanan yang semata-mata simpan dalam bank untuk mendapatkan interest riba haram. Saya simpan dalam bank setahun dapat interest gini, itu haram, kerana niat dia adalah untuk dapatkan riba haram. 12 sen daripada riba sama dengan seperti berzina dengan ibu sendiri. Dan bagaimana yang makan riba ini, maknanya tadi dia apa nama, sama dan dia dimasukkan dalam lautan nanah. Mana dalam fiksi Nabi Isra Mi'raj, Nabi dan dia makan riba ni yang kita takut kalau boleh kita jauhkan daripada terlibat dengan riba, khususan minta maaf yang bekerja dengan bank dan sebagainya. Bukan kata-kata ni alhamdulillah, tapi bersempat yang mempunyai syubhat. Kita tahu itu tempat syubhat. Kenapa kita duduk? Kenapa kita duduk? Dan buat pinjaman bank, akadnya, cari bank, akadnya macam mana? Ada ulama membahaskan tentang akadnya. Bila dah tulisan, saya pinjam, tuan berapa satu bulan saya kena bayar? Dah 1,000 bayar. Jangan lagi tanya berapa persen, ni interest macam mana. Itu yang menjadikan benda itu jadi riba. Jadi tuan saya pinjam 20,000, berapa saya bayar bulan-bulan? Jangan cari tamu dengar apa, saya nak tahu saya bulan. Itu kata ulama dibolehkan. Tapi kalau tanya mana interest ni, interest ni, itu dah masuk dalam riba. Bila riba, makanan kita haram nanti. Sebab tu doa kita tak ijabah, tak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, jangan terlibat dengan, kerana riba adalah satu benda yang ditarik oleh Allah Taala akan kehebatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengharamkan riba, wa halallahu bai' wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Hari nak senang pinjam dengan alung pun tergulung, kau pun tergulung. Kenapa cari jalan mudah? Biar susah sikit. Dunia ini apa? Dunia ini ad-dunya imtihan. Dunia ini tempat ujian. Susah, apa salahnya? Terima dia habis. Bukan. Kalau dunia itu tempat cuma nikmat, apa-apa, cuma apa kata orang, tempat nikmat, tempat apa, boleh. Tapi dunia ini tempat cubaan. Jadi cubaan itu tak harus tahan, tak harus redha. Dugaan, bukan tempat kebahagiaan, bukan tempat kenikmatan. Dunia ini sebagai mazra'atul akhirat, perjalanan. Jadi dicuba, diuji, tahan, susah tahan. Kalau dunia itu berharga dan tak ada lagi nilainya, saya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala berikan batuan-batuan tadi, tapi saya pasti tadi jadi emas, Rasulullah ambil. Tapi tak ada gunanya, sebab Rasulullah tak mahu dunia ini.
Dunia imtihan. Jadi kalau susah, ada tempat dunia, kenapa nak berlebih-lebihan? Apa yang ada? Mati bawa. Kau punya banglo besar, kau punya ini besar, kau punya kerendaan banyak, kau punya rumah besar, kau punya ini besar, kau punya perut besar. Maka nak bawa apa? Nak bawa apa? Berapa banyak yang kamu duit begitu berjuta, berbilion, kamu makan banyak-banyak. Satu kek yang besar ini kamu boleh makan seorang? Tak boleh. Bagi kita makan seorang muntah berlebihan, makan banyak naik gula. Ni apa guna? Apa guna? Dapat memanfaatkan, bagikan umat, memanfaatkan untuk ini, untuk orang ramai, untuk kemaslahatan ummah. Ini tapi kita lama dulu. Zakah. Bagaimana tentang zakah? Bila simpan, tunaikannya betul tidak zakah. Yang ditakuti harta ini akan membakar kita di yaumul qiyamah lagi. Kerana bila dah banyak, kita tambah lokek, tambah kurang kuasa zakat. Dan zakat pula nak menipu. Income tax kata kita tipu. Bila saya income tax kata kot pasal pasport tak pas. Kerana dah income tax, pasport tak boleh pergi luar negeri. Itu income tax. Tipu income tax, dapat tangkap, kena pasport tak boleh pergi luar negeri, kena jelaskan. Tapi dengan Allah besok pasportmu di mana? Kalau zakatmu tak betul, kamu tak lepas manusia surat, kamu tak lepas apa? Bagaimana? Kamu tak lepas dalam timbangan, nanti kamu tak lepas dalam surat, pasport tak ada. Tapi di dunia semua kita boleh lepas. Di akhirat kita berhadapan dengan siapa? Kita hadapan dengan manusia, kita boleh bohong. Tapi kamu berhadapan dengan Allah, bagaimana nak bohong? Allah panggil malaikat, buka semua betul-betul, buka semua semak. Daripada kamu jadi Allah Ta'ala kata tutup. Kan kamu nak bohong, bukakan semua suratan-suratanmu. Sedikit pun tak. Al-yawma tuhadisu akhbarah. Yawma tuhadisu akhbarah, mana bumi akan mengkhabarkan dan segala benda akan mengkhabarkan kepada Allah Ta'ala tentang apa yang kamu lakukan. Maka kembali kepada Allah, bertaubat. Kembali kepada Allah. Apa yang kita boleh bawa? Bawa ganda emas. Mati dia bawa ganda emas, kau tak sempat habis rumah kau. Apa yang kena bawa dalam kehidupan dunia mewah ini? Apa yang kita nak bawa dalam bekalan kubur kita? Tak ada. Bagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, manusia mati, meninggal seseorang itu akan mengikuti padanya tiga perkara. Apa yang ikut padanya tiga perkara? Pertama, harta bendanya. Kedua, anak isterinya, anak isteri dan keluarganya yang akan ikut mengantar di kubur. Harta bendanya yang kedua. Yang ketiga, amalnya. Yang ketiga, dua ini akan pulang, akan balik. Yang tinggal satu, amalnya. Kalau betul alhamdulillah kuburmu, amalmu akan membandingkan, amalmu akan membantumu dalam menjawab soal mungkar dan nakir. Yang dua akan balik, anak akan balik, hasil dia balik. Bila berlaku oleh perebutan kuasa, perebutan harta benda antara anak, kalau tak diberi pendidikan yang tak diajar dengan pendidikan yang baik, maka akan bertelagah merebut, ini hak aku, ini hak aku, ini hak aku. Dan begitu juga isteri. Isteri kalau cantik, kalau ada orang kaya lagi, tambah lagi, timbang lagi, ambil lagi. Tinggal pula kamu. Dulu sama-sama I love you, you love me. Tinggal sekarang kau kena love dalam lagi, aku tinggal lagi. Tak ada apa. Masih bukan hak kita lagi. Kalau kita dah meninggal, isteri kita janda bukan tentu hak kita. Tapi anak adalah hak kita. Kerana zuriyah, kerana darah daging. Tapi isteri belum tentu. Bila dia meninggal kita, dia hak orang lain. Kalau dia menikah atau tak menikah, dia hak kita. Kiamat. Ini apa yang ada? Apa yang ada dengan dunia ini?
yang kerana dia kita bergaduh, kerana dia kita bermusuh, kerana dia kita bertengkar, kerana dia kita berkelahi, kerana dia kita berbunuhan. Apa ada? Apa ada? Kerana dia kita menipu. Apa yang ada? Tak berguna. Yang akan kita tinggalkan semuanya. Tak ada yang akan memberi kesan kepada kita. Apa yang akan kita nak bawa? Tak ada satu pun yang kita nak bawa untuk kita banggakan diri kita dengan apa yang kita ada. Hanya tipuan mereka. Ad-dunya la'ibun, dunia ini permainan, kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tempat tipu daya. Jadi apa yang kita ada? Berapa banyak yang kita nak cengkam, berapa banyak yang kita nak buruk, berapa banyak yang kita ada, kemana kita bawa? Tak ada. Kerana itu, jadi inilah dia. Dunia ini tak ada apa. Yang kita mencarinya, yang kita membanting tulangnya sampai kita meninggalkan hukum Allah. Salat kita pelikitkan, lambat, buat kebaikan kita lambat. Ini dia. Tapi bila datang income tax, bila banyak, zakat bagaimana? Kalau kamu tak bayar zakat yang betul, kamu akan dihimpun, dibakarkan dengan harta yang kamu. Ya, hari ini kita boleh buat menipu tentang zakat, tapi Allah tahu segala-galanya. Di mana kita nak lari? Di dunia ni kita lari, income tax pun tak lepas kita lagi. Kita tak boleh lari. Pakai komputer. Ini malaikat Allah lebih daripada komputer. Dan Allah melihat tidak, tak satu pun yang insan ni terlepas dari pandangan Allah. Jadi macam mana kita? Apa yang kita nak buat dengan dunia yang penuh porak-poranda, tipu daya, hasad, dengki, kata mengata, fitnah dan sebagainya? Tak ada apa. Apa yang ada dengan dunia ini? Yang ada pada dunia ini, kita simpan hati-hati yang tak baik, kita simpan perasaan-perasaan dengki, khianat, semua timbul kerana dunia. Hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta kepada dunia punca segala kejahatan. Akan terkeluar semuanya. Ini keluar, ini tanda ungkit mengungkit, puas hati tak puas hati, ini akan keluar semuanya kerana kepentingan dunia, kerana hubbud dunia. Dan ini yang perlu kita ambil iktibar dari ini. Maka itu para ulama mengatakan ingat tentang dunia. Jadi pertama, bila banyak kita akan terlibat dengan makanan yang haram. Bila haram, salat, walau hatta salat apapun juga. Jadi ini dia. Ulama mengajar kita, pengarang mengajar kita. Salat kita ambil dengan salat duha. Kerana 12 rakaat dari salat duha, apa pagandaiannya? Barang siapa yang sembahyang duha 12 rakaat padahal percaya dengan bahawasanya sebenar dan sekira-kira, sebesar dan mengira akan pahala daripada Allah Ta'ala, nescaya di surga Allah Ta'ala baginya 1000 kebajikan, 1000 kali 1000 1,000,000 kebajikan yang Allah memberikan kepada, dan dihimpunkan daripada 1000 kejahatan, dihapuskan daripada 1000 kejahatan, masa juta kejahatan, dan diangkatkan baginya 1000 darjah, dan diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga, dan diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosa sekaliannya. 12 rakaat duha pernah kita buat? Sekurang-kurangnya 2 rakaat kata ulama. Itu paling malas. Tapi kalau nak bekerja cari duit tengah malam pun tak malas. Boleh bangun, boleh tunggu. Duha 2 rakaat pun malas, apa lagi nak buat 12 rakaat? Apa lagi nak buat 12 rakaat? 2 rakaat pun kadang-kadang malas. Ulama memberi kelonggaran, kurang-kurangnya 2 jadilah. Kurang-kurangnya 2. Ini pun 2 pun tak buat, macam mana? Tapi kalau bekerja bermatian-matian,
menghabiskan waktu dengan mencari begini untuk dunia baik, kita sanggup penat lelah 2 rakaat duha seolah-olah. Kerana itulah Allah memberatkan anggota kita. Jadi sendi kita tadi 360 sendi dalam badan kita diberatkan. Sebab 2 rakaat duha Allah memudahkan anggota kita, perjalanan anggota kita dengan baik. Jadi bila salat duha, seolah-olah sendi kita itu macam tak ada minyak grease, lekat. Ini dia. Jadi ambil peluang solat duha. Hari ini kita banyak meninggalkan solat duha. Kita tak ambil. Tapi kita nak duit banyak, kita nak rezeki banyak, kita nak rumah besar, kita nak kereta besar. Solat duha. Kerja kat dunia tuan, kerja kat dunia, kamu modal RM10, paling tinggi kamu dapat RM50 untung. Itu pun dah Alhamdulillah. Mungkin modal RM10 dapat RM20 untung, kan? Itu dia. Tapi dapat RM10, Alhamdulillah. Dapat RM20, Alhamdulillah. Ini kamu modal 1 sen pun tak ada. Elio je modal dengan Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan. Nak minta bukan main besar syurga. Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Tapi amal tak ada, perbuatan kita tak lakukan, kita tak beramal soleh, tapi minta yang tinggi-tinggi. Bagaimana? Modal tak ada, tapi nak minta yang banyak. Macam mana? Memang ini pula Allah Ta'ala berikan kita modal. Memang tak ada modal. Modal yang Allah Ta'ala beri pada kita apa dia? Apa yang Allah Ta'ala beri modal pada kita? Apa modal yang Allah Ta'ala beri pada kita? Ya, sihat walafiat. Allah dah beri modal kita sihat walafiat, pun malas nak buat. Kalau ditarik sihat walafiat, dia begitu di muka tak bangun lagi, macam mana? Al-sihah rasman, kata ulama. Rasman, modal. Ni diberi kesihatan, modal pun dah diberi modal, tak nak gunakan modal untuk diberniagakan. Disalah laburkan modalnya, disalah campak modalnya. Modal dilabur di tempat lain. Modal yang ada, habiskan masa, habiskan umur di tempat maksiat, habiskan umur di tempat lara, habiskan umur tempat yang sibuk-sibuk, yang haram dan sebagainya. Modal, Allah Ta'ala beri modal. Jadi salah gunakan modal akan jadi kerugian. Kalau rugi biasa tak apa, tapi ruginya bangkrut. Bila bangkrut, muflis. Bangkrut itu muflis. Orang muflis boleh keluar negeri? Tak boleh. Dunia saja Allah dah tunjukkan, apa lagi akhirat? Muflis. Hari ni orang muflis, alhamdulillah, pakai baju lawa sikit, pakai tu tak datang income tax. Dulu pakai lawa sikit, pakai baju bergaya, income tax datang tarik balik. Mana dapat duit? Pasal hutang tak bayar. Tapi Allah beri kesihatan, Allah tak tuntut kesihatanmu itu bayar padaku. Allah berikan lagi rezeki Allah, tapi kamu tak lakukan, tak terjemahkan dengan dalam keadaan amal ibadah. Ke mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Cukup tak Allah Ta'ala beri kepada kita? Cukup semuanya. Nikmatnya begitu besar. Nikmat Islam, nikmat amal. Kita yang mengatur nikmat itu. Minta dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala supaya kita tidak menyalahkan menggunakan nikmat. Ini kenapa orang kafir dikatakan kafir atau kufur? Sebab kufur nikmat, kerana tak pernah syukur dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang syukur, aku tambah, kata Allah. Barang siapa yang kufur, ingat, siksaanku amat pedih. Ini Allah dah beritahu. Kenapa nak ingat lagi? Kenapa tak berjaga-jaga lagi? Bila nak berjaga? Sampai pada gharqara.
Karena keadaan nada, baru nampak tempatnya di mana, baru rasa ada penyesalan. Sesal dahulu tak boleh. Sebab itulah Allah Maha Kuasa diberi sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, watanah. Siddiq apa? Siddiq apa? Benar. Siddiq amanah. Amanah? Amanah apa mana? Ya. Amanah maknanya yang dipercayai. Pecah amanah haram, orang tak dipercaya. Itu nama pecah amanah. Khianat, lawan amanah khianat. Kena tak boleh percaya. Jadi amanah. Tabligh, menyampaikan. Fatanah. Fatanah. Fatanah apa? Pangkat petani. Fatanah bijaksana. Nabi bawa kita bijaksana. Bijaksana maknanya apa? Bijak di sana, bukan bijak di sini. Bijak di sana kamu memikirkan tentang akhirat. Kalau bijak di sini kamu labur cari dunia semata-mata, tidak memikirkan akhirat. Maka suruh fikir bijaklah dekat sana. Aturlah kehidupan yang di sana, bukan atur kehidupan yang di sini. Kerana kehidupan di sini ini pula ibun, kelalaian dan semuanya tidak benar. Di sana itu bijak yang di sana, mengatur yang di sana supaya dapat yang di sana. Kita tidak miskin di sana. Miskin di sini tak mengapa. Jangan miskin sini dan miskin sana. Lebih besar. Bagai kata kepada Imam Al-Haddad mengatakan 4 manusia terbagi pada 4 golongan. Apa golongan yang dikatakan oleh Haddad? Pertama, golongan yang dikatakan golongan-golongan yang terdiri daripada kehidupannya seperti para nabi dan para awliya. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua adalah golongan yang dikatakan al-yamini, ashabul yamin. Golongan yang ketiga dinamakan golongan yang tertipu. Golongan yang keempat dinamakan golongan syagik, celaka. Golongan yang keempat dinamakan celaka. Golongan yang pertama dinamakan golongan yang awliya, yang salihin ataupun para nabi. Ialah golongan yang mana mereka hidup miskin. Mereka hidup miskin, tapi mereka tidak lepas dengan amal ibadah, ketaatan kepada Allah. Ikut perintah Allah, jaga perintah, jaga takwa dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mana buat yang ditegah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kalimahnya la ilaha illallah, kemudian kalimahnya ittaqullah. Ini yang golongan yang pertama. Walaupun mereka susah, walaupun mereka miskin, walaupun mereka apa kedana, tapi mereka tetap jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini golongan yang pertama, kata Ulama Haddad. Golongan yang kedua dikatakan ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin adalah orang yang mempunyai kehidupan senang di dunia. Nak dapat ini mudah, nak dapat ini mudah. Apa lagi yang lebih senang, yang maknanya yang senang di dunia. Maknanya nak mudah ini, nak cari ini mudah, nak dapat ini mudah. Tetapi dia juga mudah mengeluarkan zakat, mudah mengeluarkan sedekah, mudah menolong orang, dan mudah beramal ibadah. Dimudahkan untuk amal ibadah. Dapat duit banyak, tapi kalau tak salat, tak mudah. Kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi mudah dalam mencari rezekinya, Allah beri kemudahan. Sentiasa tak menghadap sebagai apa satu persoalan yang susah. Allah berikan kemudahan di dalamnya mencari kehidupan dunia. Dan begitu dapat kehidupannya, mudah baginya mengeluarkan untuk anak yatim, zakat, bantu orang susah dan segalanya. Keluarnya pada amal-amal yang soleh. Ini maksudnya. Dan ketiga, golongan tertipu. Siapa golongan tertipu? Kata ada orang yang mencari duit. Wala kumpul macam harta karun. Kumpul, tapi nak keluar zakat payah. Orang minta tolong susah.
orang minta bantuan susah, orang minta ini susah. Maka apa katanya? Aku cari susah payah, senang-senang kau nak minta. Aku macam kasih membaba dah. Cari solusin belum kira dah. Aku susah-susah payah kau minta lah. Akhirnya kena penggal kepala lah. Ginilah jadinya pasal dunia ini. Begitulah kamu bakhil dalam dunia, kamu akan tertipu dan mati dalam keadaan su'ul khatimah nanti disakuti. Kerana Allah Ta'ala Nabi mengatakan al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Bakhil itu musuh Allah walaupun mereka itu orang ulama. Hari ini banyak ulama baik ada. Wah payah ni, ini cari susah-susah nak buat ini, nak buat ini, senang-senang nak minta. Diminta orang tak apa, tapi orang minta orang beri, membantu tak ada. Main gini. Jadi macam import tak ada ekspor, import tak ada ekspor. Bagaimana kata Ibrahim? Import aja mau, ekspor tak mau. Jadi import banyak, bila import banyak macam makan banyak. Ekspor tak ada, tak keluar. Jadilah perut besar, jadilah badan gini, jadilah sakit. Kerana tak ada ekspor, import aja. Jadi kalau nak jaga, meniagalah import and export. Ini dia hari ini jadi. Dan yang keempat, syagi. Apa kata ulama? Syagi kata ulama. Siapa yang golongan syagi? Golongan syagi adalah orang yang hidup di dunia susah, hidup di akhirat juga susah. Ini mereka ini. Dunia dah susah, tak amal ibadah, tak ada zakat, tak ada semayang, tak ada apa. Akhirat pun tak ada amal. Jadi menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan susah dunia, maka inilah yang dikatakan Allah ada golongan yang paling celaka, syirik. Jadi ingat, fikirkan. Inilah pesanan Al-Habib Abdullah bin Al-Billah. Jadi ini tentang duha tadi, bagaimana kita menghadiri salat duha. Minta doa. Dan begitu juga amal-amal bila kita dah melakukan doa, kejenihan dalam doa. Kerana doa itu mempunyai satu kejenihan cahaya. Sebab doa itu diangkat waktu yang matahari dah meninggi sedikit, terang. Bila terang, biar kita mohon kepada Allah dengan hati yang tenang, terang. Tidak dengan hati yang hidup dalam perbalahan, tidak hati dalam porak-poranda dan sebagainya, tidak dengan hati kacau bilau, tidak dengan hati tidak dengan fikiran-fikiran yang mabuk di dunia ini. Ini dia. Maka itulah pesanan para ulama pada kita. Kemudian apa lagi dikatakan oleh Allah? Diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala mewahyu kepada Nabi Musa AS, adakah engkau kasih bahawa mendoa bagi engkau oleh segala bukit dan riasat, yakni yang tetap sabdanya, bahkan firman-Nya, jangan engkau tinggal sembahyang doa. Allah mengingatkan Nabi Allah Musa dengan jangan tinggal solat duha. Dan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sembahyang 2 rakaat daripada duha, dibaca pada rakaat yang pertama selepas Fatihah ayat kursi 11 kali, pada rakaat yang kedua Fatihah, dan pada rakaat yang pada yang kedua Fatihah dan qul huwallahu 11 kali, mewajibkan keridhaan Allah Ta'ala yang amat besar. Jadi maknanya satu, maknanya Allah, mana kita mengharapkan redha Allah. Ini di sini mewajibkan Allah, maknanya insya-Allah Allah akan meridai kita. Ini hak Allah, tapi kita diyakinkan dengan hadis Nabi SAW bahawanya Allah meridai kita insya-Allah. Dengan bantuan. Jadi ulama berkata dengan cara yang lain. Ada yang baca sembahyang 8 rakaat dengan surah duha, wasyamsi wa duha. Lepas tu
wadduha wallaili idza saja. Kemudian ada surah-surah yang lain yang mana 8 rakaat dengan surah-surah yang tertentu. Kalau boleh buat 11, buat 11, buat apa? 12 rakaat pun boleh. Buat 8 rakaat boleh, 10 rakaat pun boleh, 6 rakaat pun boleh, 4 rakaat, 2 rakaat pun boleh. Macam sembahyang witir. Witir paling malas berapa? Paling malas berapa? 1. Paling malas 1. Paling tidak 3. Dan paling banyak 11. Harta minta nak banyak, buat witir 1 je. Patut tak patut? Doa, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah bukit bukau kapal di laut. Bukit bukau kapal di laut, udara di atas semuanya, berikanlah kepada kami rezeki kami. Kapal di laut berapa banyak baba koyan masuk bangkau. Berikanlah kami sebanyak itu rezeki. Tamak. Dan bila Sahri bin Athaillah mengatakan bukan tamak, bila ada tamak, 1 lipat lagi akan mengikuti. Apa sifatnya? Apa sifat tamak yang akan mengikutinya? Rakus. Lebih dahsyat dari rakus. Bila rakus, hak engkau, hak aku, hak aku, hak aku, hak engkau, hak engkau. Begitulah bagai anjing dengan bayang-bayang. Dah ada pada dirinya, tapi nak yang lain. Ini tamak. Bila tiba tamak, rakus, wujud perasaan, kata Ibn Athaillah, apa dia? Apa dia? Hasad, dengki. Bila wujud hasad, dengki, maka timbul khilafat. Nah, ini yang merosakkan agama. Inilah yang merosakkan amal ibadah. Inilah yang merosakkan agama. Sebab tak menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian kita sambung sikit lagi. Dan tersebut pada kitab Nurain daripada Nabi SAW, sembahyang duha itu menyelakan menyerahkan rezeki, maknanya memudahkan rezeki dan menafikan papa. Menafikan papa maknanya menolak kepapaan. Itu memang duha ini kata ulama memang benar. Jadi jangan solat duha semata-mata, aku solat duha kerana nak rezeki murah. Tidak. Salat duha itu ambil atas perbuatan Nabi SAW, jaminan Nabi SAW. Mana salat duha ini yang diamalkan oleh para ulama. Begitu juga dengan baca suratul Waqiah, bagaimana kata Habib Asad bin Sari Al-Bahar. Siapa yang baca suratul Waqiah dengan niat tak akan sentiasa senang kaya, tak akan miskin, maka dialah yang paling miskin, kata Habib Asad bin Sari Al-Bahar. Jadi semata suratul Waqiah pasal takut miskin, takut apa, maka tidak berkesan dalam bacaan itu. Kata Habib Asad bin Sari Al-Bahar, hendaklah kamu baca Waqiah, tujuannya adalah membaca Al-Quran. Niat baca Al-Quran. Setelah niat baca Al-Quran, barulah mengambil dari faedah bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi dulukan Al-Quran. Macam salat juga, bila imam terlupa, kita pun subhanallah, niat tegur imam, batal. Kita Allah imam subhanallah dengan niat nyebut nak tegur imam, batal salat kita. Faham betul? Jadi hendaklah kita niat, kalau imam tu silap juga lagi, maka kita niat apa? Nak menyebut bertasbih nama Allah, baru mengingatkan imam, bukan salah. Jadi kena hanya innamal a'mal bin nihayat. Jadi ini pesanan Nabi SAW kepada kita. Jadi ini yang dikatakan ini menafikan. Dan kita ambil sikit lagi je. Dan kata Syafiq Al-Balkhi, kami tuntut akan 5 perkara, maka kami dapatkan dalam 5 perkara.
kami tuntut akan nur di dalam kubur, maka kami dapatkan di dalam berdiri sembahyang malam. Ini dia. Kami tuntut cahaya di dalam kubur, kami dapatkan dengan solat malam. Maknanya bangun malam. Ini bangun malam tak pernah, cuma bangun malam nak tengok bola, baru bangun malam. Kalau tak ada bola, tak bangun. Ataupun tengah tidur, orang puyuh, nak puyuh. Duri sebalik bawa jongkong emas. Wah, hilang terus tengah tidur, jadi boleh bangun jongkong emas. Wah, sampai kat sana jongkong kuning yang kuning. Emas juga tu. Itu dia. Kemudian 5 perkara yang berdiri pada sembahyang malam. Dan kami dah pun akan jawab soal, maknanya tuntut maknanya mudah jawab soal mungkar nakir, maka kami tidak dapat dalam solat membaca Al-Quran. Buka tak Al-Quran? Satu hari berapa kali kita buka Al-Quran? Buka Facebook setiap minit, setiap jam, setiap saat Al-Quran. Berapa minit yang kita buka Al-Quran? Satu lembar pun pada kita dah lambat. Satu lembar je dah lambat. Tapi Facebook berlembar-lembar, kau tolak sana, tolak sini, pusing sana, pusing sini. Tak ada pun rasa muak, tak ada pun rasa lambat, tak ada pun rasa apa. Tapi Al-Quran pernah kita buka, pernah kita baca, pernah kita ngaji. Bagaimana nak memudahkan dalam soal mungkar nakir nanti. Kemudian katanya lagi, maka kami dapat membaca dan kami tuntut akan lalu atas sirat, maknanya mudah bagi kami melancurkan sirat, iaitu kami dapati dengan puasa, maknanya dan kami tuntut akan berkah pada rezeki. Ini dia maknanya bagi tuntut berkah dari rezeki, maknanya rezeki itu rezeki yang halal, baru dapat berkah. Kalau rezeki haram dapat berkah? Tak dapat. Kamu tuntut keberkahan dari rezeki yang halal, kan dia cari yang halal. Yang haram dia dapat berkat? Tak ada dapat berkat, dapat melekat ada. Dia lekat dalam lubang kubur. Jadi kemudian kami tuntut juga dengan berpuasa. Mungkin banyak berpuasa, tapi sekurang-kurangnya puasa yang wajib. Mana puasa yang wajib kena jaga. Peringkat kita ini peringkat awam. Jadi puasa kita peringkat awam. Jangan mengatur orang, jangan mengumpat orang, melalui lisan dan mata, dengan pandangan dan dengan tangan, dengan perkara-perkara yang membatalkan. Begitu juga dengan kaki dan kemaluan. Itu puasa kita pada orang awam. Puasa orang yang namanya orang yang hawas. Macam puasa orang yang hawas, puasa mereka itu bukan menjaga mata, menjaga lidah, menjaga tangan saja, bahkan hati. Lintasan hati mereka pada yang tak baik saja dah dikira sebagai perkara yang haram, yang boleh membatalkan puasa. Kita, hati kita mati. Jadi agak macam-macam dalam hati pun tak apa, pasal tak didengar manusia, tapi hati kita karat, maka masih belum batalkan puasa. Tapi apabila telah keluar dari lidah, maka itu menyebabkan kerosakan, merompat dan sebagainya, baru boleh membatalkan puasa. Itu sebab kata Nabi, banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga saja, pasal tak jaga. Itu puasa orang awam. Puasa orang hawas, hatinya dijaga. Hatinya dijaga, kerana hati itu dia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Ta'ala. Tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata tempat yang dipandang oleh Allah, maka mereka menjaga. Dengan hati itulah akan menundukkan segala anggota. Itu sebab hati merupakan raja, sultan di dalam tubuh badan, yang boleh memerintahkan mata tunduk, yang boleh memerintahkan tangan, yang boleh memerintahkan lidah yang berkata yang baik dan sebagainya. Kan itu. Jadi perkara yang
dijaga adalah hati. Kalau bagi mereka yang khawas, ini yang dijaga. Kerana dengan dijaga ini semuanya akan daya. Bagi kita sahih lisan, hati kita masih, kerana bila percakapan dalam hati bagi kita tak dikira sebagai dosa, tak dikira sebagai kotoran lagi, masih dalam hati, belum diluahkan. Tapi bagi mereka yang khawas, perbuatan hati mereka itu, lintasan hati mereka sudah dikira sebagai maksiat, sebagai dosa. Itu mereka. Bagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi bila melihat seorang pengemis mengambil sayur di pasar, dikutip. Junaid Al-Baghdadi kata, apalah orang ni kutip sayur kat pasar, carilah yang baik-baik sikit, ini dikutip tapi tak ada kerja ke. Junaid Al-Baghdadi tengok orang tu begitu. Imam Junaid bila malam, balik malam rumah, salat tahajud, zikir dan sebagainya, tak masuk, tak ada rasa, tak ada nikmat, tak ada apa pun yang terasa malam itu ibadah. Dia tenung dunia, apakah silapku sampai aku memat, tak ada rasa satu pun, tak ada nikmat yang aku dapati bagaimana setiap malam yang aku memat. Dia renung, baru dia teringat, mungkin hatiku mengatakan seorang yang di pasar tadi, besok lepas subuh selesai apa semua, isyarat, beliau terus pagi-pagi keluar ke pasar mencari orang itu. Dilihat orang itu masih di tempat sayur. Belum sampai Junaid menegurnya, dia sudah bertanya dengan Imam Junaid, macam ibadatmu semalam, ada rasa nikmat? Jadi orang itu adalah seorang wali. Jadi sebab itu jangan kita perlekehkan. Kita tengok orang tu begini, kita perlekehkan. Apakah kita lebih baik amal kita? Apakah kita lebih bagus? Sebenarnya orang yang sombong, orang yang riak, orang yang takabur adalah orang yang membanggakan amalnya. Orang yang merasakan rosak amal dan ini adalah kerana mereka menandakan dirinya adalah lebih baik dari orang. Ingat guru kami, dari ulama para soleh. Itu juga dengan Abi Umar bin Hafiz. Apa kata Abi Umar bin Hafiz? Berapa banyak anak muridnya, ribuan, ratusan ribu bahkan. Tapi apa kata beliau? Jika aku beranggapan diriku lebih baik daripada murid-muridku, saya aku menutupi Madul Mustafa. Saya aku tutupi Darul Mustafa. Sebab memandang diri lebih baik pada anak-anak murid. Jadi pandang dirinya adalah orang biasa, tak punya kedudukan, dan memandang orang lain itu lebih baik. Ini sifatnya. Ini sifat tawaduk. Kita tahu duduk. Ini mereka yang sifatnya merendahkan diri, yang bertanya dan Allah SWT. Jadi tak boleh memandang seseorang itu dengan zahirnya. Kita tengok pengemis yang peminum arak, kita tengok ini orang minum arak makan surga. Bahkan itulah pengemis, itulah peminum arak yang akhirnya menjadi guru kepada orang-orang awam. Bagaimana yang terjadi? Panjang kisahnya. Waktu kita bahaskan. Kerana tidak memandang pada diri sendiri akan amal-amal kita. Apa amal kita? Sama ada amal kita. Maka yang Allah terima siapa? Orang saleh yang berbuat amal setiap hari dengan baik, amalnya 1000 kali, zikir 1000 kali ini, amal yang baik, dan mengatakan amal itu aku baik, aku lakukan, dan bangga dengan amalnya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya ada orang penjaga maksiat yang bermaksiat dan mengharapkan taubah dan keampunan dari Allah, itulah orang yang diterima oleh Allah amalnya. Jangan bangga. Kerana nilaian amal bukan amal, kita menilaikan Allah. Bagaimana kata Nabi, Inna Allah la yansurukum wa amwalukum walakin Allah yansur qulubukum. Allah tidak memandang kepada ketampanan kamu, kecantikan kamu dan sebagainya, dan begitu juga harta kamu. Tapi apa yang Allah pandang? Hatimu. Itu yang Allah pandang. Jadi nilai hati kita dengan keadaan hidup kita. Bersihkan jiwa kita dan hati kita dari syahwat sangka buruk dan sebagainya. Hari ini macam-macam wak sangka buruk dan sebagainya. Jadi wak sangkar jadi susah lah. Lagi sampai situ. Wallahu a'lam. Kita sama lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Berkata Tuan Pengarang lagi yang dikatakan oleh Ibn Athaillah dalam kitabnya tentang nifaq. Ini mengatur orang, mengunjing orang, mengumpat orang. Hari ini dosa yang paling mudah, yang paling sedap, yang paling nikmat, inilah dia. Mengatur orang, mengumpat orang, cari salah orang, menuduh orang. Ini yang paling banyak hari ini. Yang paling nikmat, yang paling, kerana mulut yang bercakap itu akan diletakkan madu dan akan ditarik oleh syaitan, akan ditokok tampah. Itu yang menjadikan nikmat. Kerana syaitan taruh madu terus ni. Maka Allah perbuatan yang haram itu jadi halal, jadi betul dia. Padahal itu adalah mengumpat, mengunjing. Apabila kita mencari salah orang lain, maka itu namanya mengumpat, mengunjing. Itulah yang dipesan oleh Ibn Athaillah. Tapi itulah kebanyakan hari ini kerjaan kita. Itulah hari ini kesukaan kita, kerana ada kemanisan. Sebab ada kemanisan kerana bila cari aib orang, kita rasa seolah-olah kita tak punya aib diri sendiri. Kita rasa kita mastur, kita rasa kita maksum, kita rasa kita maksum, tak buat salah. Tapi sebenarnya kita paling banyak tertipu. Kita lah yang paling banyak dalam itu. Keadaan kita dalam mengunjing, mengumpat orang. Bagaimana kata Tuan Ibn Athaillah, ketika mengucapkan teguran, maka hatimu pun harus ikut menegur. Maknanya kalau kita tengok orang mengumpat, hati kita benci nak duk mengumpat. Mengumpat kita tegur. Kalau teguran kita tak menjadikan mereka itu senang, suka, kita berdiam. Kerana mungkin kita masa duduk tu, mungkin kita datang dengan tumpang orang, kita datang apa, jadi kita tak boleh balik, maka kita duduk tu diamkan diri, ataupun mengasingkan diri, ataupun kamu lunakkan hatimu dan lidahmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ataupun dengan berzikir kepada Allah. Dalam keadaan seperti itu, bantang memperhatikan dan menimbulkan baik. Nanti kalau kamu berzikir pula kuat-kuat, orang kata nak nunjuk pula aman. Apa nak hari nak Allah bukan main buat tasbih buat panjang keluarkan lagi. Jadi naklah kamu bunyikan aman dalam sir, dalam hatimu, mengucap, ya Allah, ini tempat aku tak redha, perbuatan yang aku tak redha, aku tak ingin begini ya Allah. Jangan masukkan aku sekongkol dengan golongan ini ya Allah. Maka hindarkan, jauhkan diri. Jauhkan diri, jauh sangat, tak apalah, leklah sekejap juga. Cari alasan yang baik, yang tak melukakan orang dan tak nampak mengatakan orang itu maknanya, oh kamu ni orang warak, orang yang apa, tapi wajib kita, maknanya sebelum itu kita negur. Kalau tak negur, tak boleh terima, maka itulah dia. Jadi itulah pesanan Ibn Athaillah kepada kita. Jangan beribah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi haditsin ghair wa imma yunjannaka syaitanu fala taq'ud ba'da zikra ma'al qaumil zalimin. Maka kata betul Allah Ta'ala dalam firman-Nya, apabila kamu melihat orang yang memperolok-olok ayat, maknanya orang mengumpat ni, apa dia dah datang firman Allah, ini ayat Quran mengingatkan kamu jangan mengumpat, jangan ribah, maka seolah-olah ayat ini, begitu juga dengan ayat Allah tentangkan dengan maksiat. Allah dah kata maksiat itu haram, buat haram, tapi kamu memperolok-olokkannya, kamu tak ambil berat dengan ayat Allah. Maka apa kata Allah? Kami tinggalkanlah mereka sehingga membicarakan. Maka kalau ini tentang mengumpat tadi, tinggalkan mereka, biar mereka punya topik, mencari yang lain. Atau tidak, jika tidak, syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini. Maknanya jika tidak,
Syaitan akan melalaikan kamu dengan kemanisan kamu tadi mengumpat. Jadi kamu lupa akan dosa mengumpat. Jadi janganlah duduk bersama orang yang zalim. Dan ketika ingat larangan tersebut, jadi maknanya kita duduk tu bila kita tengok ini mengumpat ya. Kalau kita tadi mula-mula kita join dekatnya, tapi bila kita tengok ini mengumpat, maka eloklah kamu larikan diri. Sebab perbuatan itu adalah perbuatan orang yang zalim. Orang yang zalim menzalimi dirinya, tentu akan menzalimi orang lain. Jadi kalau dia dah buat zalim pada dia, tentu dia akan buat zalim pada orang lain. Jadi tinggalkan mereka itu. Tinggalkan bagaimana? Carilah alasan yang sebaik-baiknya. Maka namun begitu kata Ibn Athaillah, namun ada riba ataupun mengumpat yang dibolehkan. Bagaimana pula mengumpat bolehkan? Kerana mengandung kemaslahatan. Riba atau mengumpat boleh dibolehkan kerana ada padanya 6 perkara. Pertama, apa dia daripada 6 perkara? Pertama, melaporkan kezaliman. Orang yang dizalimi boleh melapor kepada penguasa. Ia boleh mengatakan fulan tu menzalimi dan dia melakukan anu dan anu. Maknanya seperti isteri mengadu pada qadhi, ini orang zalim buat aku ataupun seperti orang lain yang mengadu kepada buat laporan polis atau mahkamah atau sebagainya. Itu tidak dikira mengumpat. Itu sebagai satu laporan yang mana dia dizalimi. Orang dipukul aku, orang ambil hak aku, pecah rumah aku, ambil aku. Buat laporan. Dan laporan itu tidaklah benar. Kalau tidak, pelaporan itu tak benar, macamnya memang sengaja nak cari salah orang, buat fitnah pula, bercerita palsu, itu lagi dahsyat. Hari ini terjadi. Kerana nak menunjukkan kita betul, kita baik, kita tak bohong, maka memfitnahkan orang pula. Jadi supaya orang itu dapat pula bahagian dia pula. Kedua, meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran serta mengembalikan pelaku maksiat kepada yang benar. Ini dapat mengatakan kepada orang yang dianggap bisa mengubah kemungkaran, fulan telah melakukan sesuatu yang buruk, cegahlah ia. Macam satu penguasa atau satu orang yang disegani atau kepada satu orang yang ketua atau penghulu yang boleh melarang orang ini, seseorang yang berbuat maksiat. Macam ayah boleh tegah anaknya, ini fulan anak kau ambil gini atau itu bukan mengumpat, tapi itu adalah satu jalan yang mana seseorang yang berkuasa atau mempunyai sesuatu pada kedudukannya boleh mencegah kemungkaran itu. Boleh. Mungkin ada satu orang yang disegani, mungkin ada satu orang yang ditakuti, mungkin ada satu orang yang berkuasa yang boleh mencegah sesuatu kemungkaran itu. Jadi itu bukan dikira mengumpat, itu mengadakan tempat untuk dibuatkan pengaduan supaya dengan ini mereka ini boleh selamat daripada perbuatan maksiat. Maka beritahu fulan buat begini, tolonglah tuan, bantulah kami untuk cegah. Macam penduduk kampung, ada seorang atau komunis atau orang kampung diancam dengan satu kumpulan Samsing atau apa tu yang keras umur, maka layaklah dia buat pengaduan ke tempat yang boleh diadu untuk membenteras ke keras umur itu tadi. Itulah dia. Atau orang yang ada di kena keras umur, kamu mesti begini dengan saya, kalau kamu tak jelaskan kamu akan kena ini. Ini adalah akan cari satu orang yang dia boleh buat pengaduan, sama ada pada penguasa ataupun orang yang disegani ataupun sebagainya. Ketiga, minta fatwa dengan berkata kepada sesuatu mufti, ayah menzalimiku, saudara bulanku berbuat demikian, apakah berhak melakukan hal tersebut? Hari ini seperti yang diucapkan oleh Hindun isteri Sufyan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan sangat kikir dalam hal ini. Rasulullah SAW tidak melarang tindakan Hindun. Jadi maknanya seperti isteri mengadu, suami mengambil haknya, suami memukulnya, suami terlalu bakhil dengannya, atau suami menzaliminya, maka Rasulullah tak tegah. Sebagaimana yang dilakukan, maka boleh isteri melakukan itu tidak dituduh mengumpat atau tidak menzalimi, kerana itu diberikan untuk
kebaikannya supaya dia terselamat dari perkara-perkara itu. Seperti yang diucapkan Hindun Ibn Sufyan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan sangat fikir, dia punya laki, tapi laki bakhil, laki lokek, laki macam-macam ceritalah. Maknanya jadi maka ya Rasulullah tidak menghalang perbuatan itu. Ini bukan maknanya mengaibkan. Ini adalah satu sebagai peringatan, aduan supaya perbuatan itu boleh diselamatkan. Jangan tuduh aib pula. Ini mengaibkan. Tidak. Ini bukan mengaibkan. Ini adalah satu susulan, maknanya dengan ada seseorang yang disegani ataupun bagaimana Rasulullah boleh menegur dari Abu Sufyan, mungkin Abu Sufyan akan berubah. Jadi bukan aib, bukan ini. Bukan membuka, bukan dikatakan mengumpat atau membuka aib. Ini yang salah faham. Keempat, menghindarkan kaum muslim dari keburukan dengan menasihati mereka jika ada yang meminta saranan agar pernikahan yang akan dilakukan atau saat ingin melakukan kerja sama usaha dan berinteraksi, kau harus menceritakan apa yang kau ketahui sebagai bentuk nasihat. Macam mana orang minta pendapat, macam mana anak saya nak nikahkan fulan ni, bagaimana pendapatnya. Kita tahu hal seorang begini, halnya begini, kita ceritakan. Itu bukan mengumpat, tapi memberi pandangan. Kerana dia minta, mungkin ada sebab itu kita tak tahu ya, tapi kalau dia minta, ini pandangan Tuhan bagaimana, itu pandangan. Maknanya yang maknanya kita kenali dia, kita campuri dia, maka kita ceritakan. Kerana orang ini minta pendapat kerana mungkin anaknya nak menikah, ataupun orang ini nak join venture dengan dia, satu kerja, satu bank, perniagaan. Tapi boleh tak saya join dengan orang di perniagaan? Tengok siapa dia, bagaimana kelayakan, bagaimana dia, adakah dah jenis orang yang buta alam atau alam buta dia. Kena lihat. Boleh minta pendapat kepada orang yang lebih memahami dia, mungkin orang yang lebih dekat dengan dia, bagi mencari pendapat. Ini bukan dikatakan mengumpat, ini mencari satu jalan penyelesaian supaya pekerjaan itu jadi baik. Jadi tidak timbul perbalahan, tuduh menuduh, sakit hati dan sebagainya. Ini yang dipikirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dan kemudian kelima, memunjing orang terang-terangan melakukan kefasikan atau bid'ah seperti minum arak dan mengakumi, mengurusi riba dan secara terang-terangan. Ini macam kita jumpa halung, kau ni memang dah halung, kutip orang, ambil orang. Itu kita boleh tegur kalau kita ada kemampuan. Kamu ambil orang, kamu tekan orang, kamu bayar orang, minta orang berlebihan, ataupun kamu menjual arak, kamu mengambil riba, kamu boleh kita tegur kalau kita berkemampuan. Secara terang-terangan boleh. Yang ni katakan bagian dia kata Nabi SAW adalah sebesar-besar iman, sekuat iman orang yang mencegah kemungkaran dengan tangannya. Berisakan Sayyidina Umar, kita tak mampu macam Sayyidina Umar. Bagaimana? Jadi sekurang-kurangnya dengan lisan. Jika tak boleh dengan lisan, dengan hati. Azhar ad'aful iman yang paling dhaif sekali, iman yang paling miskin sekali, sebab mengundur dengan hati. Jadi kalau minta dalam hati, kalau minta dengan maksud dalam hati, dapat tak? Kalau minta maksud dalam hati, dapat tak? Tak dapat, mesti disuarakan. Jadi begitu juga keimanan. Bagaimana menjadi iman yang teguh? Ialah mesti disuarakan sekurang-kurangnya, bukan dipendam. Ini ya. Kemudian yang keenam, untuk memperkenalkan seorang secara umum, dikenal dengan sebutan atau julukan tertentu, misalnya si picing, si buta. Namun kau bisa memperkenalkan dengan nama atau julukan lain seperti penyebutan harus dihindari. Ini kita kenal orang ni cara baik, tapi namanya, gelarannya kurang baik, kita hindarkan. Beri gelaran yang lebih baik. Siapa? Si pendek, tak boleh. Tapi kalau orang tak faham juga, yang mana satu yang pendek ni, baru dia ini orang ni yang digelar pendek, orang ni yang digelar tinggi, segala orang ni si bongkok, orang ni tak. Tapi kalau boleh jangan beli gerantan tu, kerana kalau dia tak suka, bagaimana kita tak suka, dia juga tak suka. Tapi orang cakap orang ni, dia pulang si pulang gini. Tak faham lagi, tak tahu lah.
Ramai. Rumahnya dekat dengan rumah ni, rumahnya dekat ni. Yang dekat dia tu siapa? Pak Ngah, Mak Kok. Pak Mok, Mak Kok, manulah. Macam-macam gelaran diberikan. Pak Mak Pekak, jadi tahu. Kan? Jadi jangan begitu. Kalau boleh, jangan begitu. Tapi kalau dah tak faham juga sengaja, memang dia tak tahu, mereka sebut Pak Mat Pekak, kita tahu isteri siapa, isteri Pak Mat Pekak, faham, senang kan. Kalau tidak, isteri Pak Mat mana satu, Pak Mat Tempe, Pak Mat Pekak, macam-macam Pak Mat ada kan. Jadi untuk memuliakan, maka kalau boleh gelaran itu diberikan gelaran dengan yang baik, tukar nama gelaran tu, jangan diberi gelaran tu. Yang gelaran tak bagus, kita pun tak suka dengan gelaran tu, maka kita tukar gelaran yang lain. Tapi hari ini ada orang bangga dengan gelaran tu. Mak mana mak Jepun, mak mana mak komunis, dia bangga dengan gelaran tu. Ada orang yang begitu, terulang. Ada orang yang bangga dengan gelaran tu. Mak Sawo, mak Taiko, kan? Mati tak taiko juga, bila sakit pun tak taiko juga, tergoleng juga. Itu dia. Jadi kita kena timbang. Kalau boleh, berikan gelaran yang baik. Bagaimana Rasulullah meletakkan para sahabatnya dengan gelaran-gelaran yang baik. Bagi Nuaiman pun ni diberikan nama Rasulullah dengan keluarga yang senang, walaupun Nuaiman itu seorang yang banyak seolah-olah macam orang yang banyak bergurau senda dengan Nabi SAW. Tapi itulah orang yang paling Nabi sayang, Nuaiman. Padahal apa nak dengan Nuaiman? Kadang-kadang Nabi terserempak dengan dia dalam keadaan mabuk. Nabi tegur, Mama tak boleh gini. Nabi rotan juga dia, tapi Nuaiman tetap. Nuaiman sering bercanda dengan Nabi SAW. Kerana waktu walau macam mana sakit, Nabi pun kalau dibuat oleh Nuaiman, Nabi paling gembira. Sampai Nabi manggil Nuaiman datang kepada satu orang. Cepat, Rasulullah nak makan ni. Bayarkan makanan, order ini Rasulullah pesan order ini. Sampai orang pun datang untuk makanan Rasulullah, minta dengan Rasulullah duit. Kata Rasulullah, mana aku pesan ini? Nuaiman kata, pada hadir nak tumbang makan dekat situ, dia kata Rasulullah pesan. Rasulullah senyum, ketawa. Dan akhirnya Nuaiman meninggal dahulu daripada Nabi SAW. Bila meninggal Nuaiman, Nabi masuk dalam kuburnya. Nabi duduk di atas kubur Nuaiman, memerhatikan apakah soalan mungkar nakir tentang Nuaiman. Bila Ma'rab buka, Nuaiman jawab. Ma'rab buka, malaikat tanya lagi, Nuaiman tak jawab. Nabi dah merah muka. Kenapa Nuaiman tak jawab? Ma'rab buka, kata mereka. Allah Rabbi, kata Nuaiman. Senang, senyum Nabi. Mana Nabi Yuka? Malaikat tanya, siapa Nabi kau? Maka dia tak jawab lagi. Mana Nabi senyum? Kenapa Nabi tak jawab lagi? Kenapa tak menjawab? Akhirnya pun yang menjawab, mana Nabi Yuka? Yang ada di atas menunggu aku, kata Nuaiman. Yang ada di atas menunggu aku. Ketawa Nabi SAW. Maknanya Nuaiman bahagia di dalam kuburnya. Ini dia seorang yang begitu, yang memberikan kesenangan pada para ulama. Itu yang kadang-kadang yang kita lihat orang ni begitu, tapi orang itu kadang-kadang disenangi para ulama, para salihin, menyebabkan mereka doa untuk dia. Yang kadang-kadang doa yang dia dapat, kita tak dapat. Jadi jangan memperlekehkan. Jangan memperlekehkan. Hari ini kita banyak memperlekehkan. Kau apa ni pasal layak? Tak ada apa lah yang layak bagi kau. Kita apa? Kita layak apa? Ada jaminan syurga? Tak ada. Jadi belum layak lagi lah kalau gitu. Kita sama lagi akan datang. Dan terakhir kita baca kitab
Muka surat 121 Betul? Tak. Ya? 148. Oh, 147. 147, 148. Betul. Baca 147 dulu. Tujuan. Ini berkaitan dengan sembahyang tadi sama juga, lebih kurang. Tujuan syaitan hanyalah agar radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi dunya wal akhirah. Tujuan syaitan hanyalah agar orang itu tidak khusyuk dalam solatnya. Syaitan menggoda kita, tujuannya semata-mata untuk melalaikan kita dari solatnya. Jadi letakkan hati kita dengan berbanyak fikiran, letakkan akal kita dengan berbanyak memikirkan. Jika ia tidak bisa khusyuk, maka dia tidak akan mendapat perhatian Allah. Bahkan dia keluar tergesa-gesa dari solatnya. Ini yang penting sekali. Yang penting sekali hari ini banyak kita keluar tergesa. Habis solat tak ada doa, tak ada apa, terus keluar. Nak hari Jumaat, kalau kita perhatikan, minta maaf. Ini yang ditegak oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi pada satu masa, satu sahabat Nabi, memang Nabi dah perhatikan lama, tiba-tiba habis solat dia keluar terus. Nabi langsung, munafik kau sa'labah. Perkataan Nabi dah keluar, munafik kau sa'labah. Sahabat Nabi, munafik kau sa'labah. Nabi diam. Tak lama Sa'labah datang kepada Nabi bawa 2 ekor kambing. Ya Rasulullah, doakan aku supaya kambing ini biak, dan mudah-mudahan dengan biak kambing ini nanti aku jadi orang yang senang, aku dapat membagikan kepada, menginfak kepada kaum orang yang susah. Kata Nabi, jangan Sa'labah, jangan buat begini, jangan minta. Sa'labah tahu doa Nabi kabul. Sa'labah mendesak lagi Nabi. Nabi kata, jangan Sa'labah, jangan. Tapi Sa'labah terus mendesak. Akhirnya Nabi mendoakan agar Sa'labah dengan ternakannya akan berjaya. Ternak kambing ini akan menjadi orang yang berjaya. Nabi dah pesan tadi, Sa'labah ni dia punya kemiskinan dia bukan seperti kita. Kemiskinannya adalah apabila dia salat di masjid, isterinya tak punya pakaian kat rumah, berbugil. Sebab Sa'labah ada satu persalinan saja. Sa'labah cuma ada saja. Jadi kalau pakaian tu dipakai, isterinya di rumah tak berpakaian. Jadi sebab itu dia keluar dari masjid cepat-cepat semata-mata untuk memberi isterinya pakaian. Kemudian dia juga nunggu dalam keadaannya, mungkin supaya isterinya dapat menutup aurat untuk salat. Begitulah keadaan kehidupan Sa'labah dengan kemiskinan yang begitu sekali. Nabi kata jangan minta kaya, dia tegak. Tapi Sa'labah minta juga, sebab keluar ni itu bukan kerana apa, kerana isterinya nak salat, sebab dia tak mampu. Tapi Nabi tegak, jangan dulu duduk dalam masjid, salat dulu, dan kemudian sebab itu doa. Kerana doa, kalau orang sembahyang tak berdoa, bermakna kamu sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh berdoa, dan Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, kamu mohon kepada aku akan kuberikan. Jadi kalau tak berdoa kepada Allah, seolah kamu orang yang sombong, kerana seolah kamu dah miliki semua sekali. Kamu dah miliki semua, jadi tak payah berdoa kepada Allah. Itu yang Nabi cegah Sa'labah. Jadi bila itu Sa'labah akhirnya bela kambing. Bila bela kambing, akhirnya kambing Sa'labah dia di kediaman Madinah. Orang Madinah pun bising, ini kambing siapa makan rumput, makan perempuan kami, tanaman kami. Biar sangat kambing Sa'labah. Kerana biarnya, maka Sa'labah berundur ke atas, jauh daripada bandar Madinah sedikit, dengan tujuan maknanya menghindar. Bila jauh daripada bandar Madinah, dulu Sa'labah setiap hari dapat salat dengan Nabi. Tetapi bila dah hindar jauh daripada kota Madinah sedikit, Sa'labah hanya dapat salat dengan Nabi, bersama Nabi cuma seminggu sekali, tiap hari Jumaat sahaja. Bila tengok kambing Sa'labah membiak-biak sampai naik banyak seperti rebak, orang komplain lagi, ini kambing siapa makan banyak-banyak.
Akhirnya Sa'labah lari ke bukit dan ke kawasan-kawasan pergunungan, jauh dari Nabi SAW. Maka Sa'labah waktu mula tadi dekat-dekat dengan Madinah, dapat juga datang bersama Nabi sebulan sekali datang salatnya. Lepas tu lama-lama sampai bukit dan Sa'labah dah tak ada masa, hanya bertemu dengan Nabi setahun sekali. Daripada setiap hari bersama Nabi, sekarang hanya bertemu dengan Nabi setahun sekali. Fikirkanlah bagaimana kita dengan orang-orang para awliya, para salihin. Kalau kita setiap hari bersama mereka, tiba-tiba kita hilang dan hanya setahun atau 6 bulan sekali bersama dengan mereka, bagaimana kita? Ini Sa'labah peluang besar bersama Nabi setiap hari. Akhirnya seminggu tak dapat lagi, sebulan tak dapat, setahun baru sekali dapat. Kerana dah sibuk dengan, bila sibuk dengan ternakannya, maka dia dah mula tamak, lupa. Kerana kambing dah biak. Jadi apa tujuan kambing biak? Nak jual, nak dapat untung yang banyak. Itulah matlamatnya dia. Tak ada lain. Dia lupa kambing itu biak dengan berkat doa Nabi SAW. Tapi tak pandang lagi, dah lupa doa Nabi. Yang dia pandang itu adalah usahanya sendiri. Bagaimana Qarun. Itulah jadinya bila Nabi Musa katakan suruh keluar zakat, tak mau, dibenamkan dengan dalam bumi. Begitulah Sa'labah karunnya Nabi SAW. Intak sama Sa'labah. Nabi keluar ayat Quran, suruh berzakat, wa aqimus salat wa atuz zakah, suruh keluarkan zakat. Nabi hantar orang suruh minta zakat. Bila Nabi hantar 2 orang suruh jumpa Sa'labah minta zakat, Sa'labah lupa yang hasilnya yang apanya adalah dari doa Nabi SAW. Sa'labah lupa. Bila lupa, Sa'labah pun mengatakan, "Hai Muhammad sekarang datang minta cukai kepala ke? 40 ekor kambing baru satu ekor je hadiahnya. Muhammad datang minta cukai kepala, dah datang lokek, tamak, loba dan aku dah mula tak nak keluarkan zakat." Turun ayat Quran daripada Allah Ta'ala mengatakan, jangan lagi meminta dengan orang-orang yang munafik. Bila turun ayat itu, Sa'labah dengar, datang kepada Nabi merayu, "Terimalah Rasulullah akan apa yang kau minta nak zakat." Rasulullah kata, "Allah dah firman dengan aku, jangan terima dari Allah bayaran zakat daripada orang yang munafik. Jangan terima sama sekali." Nabi tolak. Tak lama Nabi wafat, Sa'labah datang berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar gantikan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar kata, "Muhammad Rasulullah tak menerima kau, takkan aku nak menerima." Maka Sayyidina Abu Bakar takut nak menerima zakat daripada Sa'labah. Masuk dalam Sayyidina Umar. Sa'labah tahu kalau jumpa Sayyidina Umar, ini Umar keras. Kau cakap macam kau tu balik. Jadi tak berani jumpa Sayyidina Umar, dan akhirnya mati dalam keadaan munafik dalam zaman Sayyidina Umar. Apa dia? Harta banyak tapi mati dalam munafik. Apa kebahagiaannya? Dikubur tak ada kebahagiaan. Bahkan siksaan Allah dah menunggu. Di dunia kamu mewah, bawa kambing masuk dalam kubur. Bawa kambing masuk dalam kubur? Tak ada. Kambing pun nak masuk kubur pun takut kambing. Ia tak kubur pun kambing takut nak masuk dalam kubur lagi. Tak ada. Habis yang tamak lupa buat apa? Inilah dia. Kerakusan itulah yang bukan manusia lupa pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan tegas-tegas keluar dari asalannya. Oleh kerana itu para ulama menganjurkan bagi orang yang akan salat hendaklah membaca surah An-Nas sebagai perisai dari godaan syaitan. Jadi kepada dia surah An-Nas sebagai perisai dari godaan syaitan. Hendaklah dalam salatmu juga engkau tidak mengusulkan surat tertentu selain Al-Fatihah, kecuali yang diwayatkan oleh syariat seperti Alif Lam Mim, Suratul Sajdah, Suratul Insan, Penajman. Jadi di sini Nabi mengatakan membaca surah. Jadi kita tengok ini batal tidak? Batal tidak. Sebab tu Allah Haddad menetapkan hari-hari dengan surah-surah yang tertentu.
maghrib, isyak, subuh, ada jadualnya, ada surah-surahnya yang dibaca. Sebab kerana Nabi mengatakan hendaklah kamu membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surah. Jadi kalau membaca, macam kata orang ambil tepuk ayat, alif lam, ambil seperti ayat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat apa? Lau anzalna hadzal Quran, ayat apa? Ayat Al-Quran. Betul tidak? Sah tak semayang? Sah tak? Semayang sah, bayar. Tapi itu ayat, bukannya surah. Nabi suruh baca surah. Jadi baca surah, bukan baca ayat. Jadi itu ayat. Jadi baca ayat yang dibaca ini adalah ayat dari suratul Baqarah. Ayat dari suratul Baqarah yang disuruh surah walaupun pendek. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu adalah surah penuh, sempurna. Tadi ayat. Semayang sah tak? Sah. Nama surahnya itu ulama, tapi ulama ada cara yang tersendiri yang mereka sambungkan. Mungkin dua-dua ayat tu dia sambungkan tu jadi satu surah. Tapi yang sebenarnya kalau boleh setiap satu rakaat itu dengan surah yang berlainan. Itu dia. Jadi suatu baca kecuali diwayatkan oleh syariat. Bagaimana? Katakanlah adat tiap hari Jumaat bacalah surah Al-Sajdah dan suatu insan ketika Jumaat pada waktu subuh. Janganlah engkau selalu membaca surah-surah pendek saja dalam solatmu, antara surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan Al-Muwazzatin. Betul boleh, tapi bacalah surah-surah yang banyak. Jikalau engkau menjadi imam, maka yang dianjurkan adalah meringankan salat. Itu dia. Maka bawalah jadi imam, pandang pada makmum. Ya, makmum muda. Dan kita pun muda. Ini makmum sakit, kita pula salat banyak, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita imam bacakan lambat. Ya. Naklah baca dengan baik, tertib dan mudah. Maka dianjurkan adalah meringankan salat, bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, bahwasanya dia sebenarnya satu imam yang memanjangkan salat mereka hingga ada seorang mengadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu dengan bijaknya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Affattanun anta ya Mu'adz, iqra bisabbihil a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Artinya, wahai Mu'adz, apa engkau akan menjadi pembawa fitnah? Anta bacalah surah Al-A'la, surah Syamsi dan surah lain. Barang siapa yang melihat dalam kitab-kitab hadis, maka ia akan mengerti apa yang disampaikan. Telah diriwayatkan bahawa akhir salat dilakukan Nabi SAW berjamaah bersama orang salat malam maghrib, dan beliau SAW membaca dalam suratul Mursalat. Ketahuilah bahawa Allah SWT akan memberikan karunia kepada siapa pun yang dikehendaki menjulur jalan yang lurus. Jadi apabila jadi imam, bacalah surah-surah yang mudah, dan kalau boleh penuh surah yang lengkap. Jadi mendapatkan pahala itu yang dicadangkan oleh al-haddad. Jadi maknanya itu ada surah-surah yang tercatat dalam waktu subuh, asar, maghrib dan isyak, yang ditulis oleh al-haddad, dan juga yang ditulis oleh Habib Rahman Masyhur Mufti Hadramaut. Jadi ada dua salah. Jadi baca surah yang mudah, surah yang mudah yang maknanya penuh. Jadi janganlah baca hari-hari surah tu juga. Begitu juga satu sahabat Nabi ada baca, seorang sahabat Nabi suaranya bagus, tapi dia baca Qul Huwallah. Rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua Qul Huwallah, sampai akhirnya sahabat mengatakan, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini suaranya bagus, kita nak dengar dia baca Quran, dia panjang sikit, kita sedap dengar, kita suka dengan suaranya, jadi tambah khusyuk dalam solat kita. Tapi bila kita datang semula jadi imam, dia baca tak boleh,
qul huwallahu ahad. Rakaat pertama, rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah panggil. Rasulullah panggil, ya fulan, kamu aku dengar salat, tiap-tiap salat rakaat kamu baca qul huwallah. Benar ya. Kenapa suara kamu bagus? Kenapa kamu tak baca surah yang lain sikit yang panjang? Kemudiannya kenapa suara aku baca qul huwallah terus semua? Ya Rasulullah, aku cinta dengan ayat ini. Kerana ayat ini merupakan sifatul rahman, yang merupakan sifat kesempurnaan Allah dalam ayat ini. Semuanya Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan semuanya. Aku senang dengan ayat ini. Ini sifatul rahman. Aku senang dengan ini ya Rasulullah. Mendengar jawabannya, Nabi bukan orang yang boleh digelentong-gelentong macam kita. Dikata oleh orang ini benar, maka Nabi kata teruskanlah apa yang aku sedia, kerana kamu mencintai sifatul rahman. Wallahu a'lam. Jadi teruskanlah kata Nabi SAW. Jadi itulah. Jadi kalau kita ada imam yang maknanya terus dia nulis, biarkanlah. Tapi kalau suaranya bagus, tapi janganlah kita maknanya komplain. Jadi komplain kat terang-terang, jangan komplain jadi umpat dan sebagainya. Itulah dia. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjah kita, meletakkan kita di tempat yang baik, dan mengenai kita terjauh dari segala balak, fitnah, wabak, penyakit dan hasad yang manusia dan segala buruk sangka dan sebagainya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi amdil ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qaradatin lana fi dinina ma ahli kutri unta wa zakar rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'ima wa akhila azkiya ulama nahza bi khairi wa nuhfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syuyun wa aghira bi ridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqfitu anta akraman satar wassalatu Allahi tawshal mustafa manhilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin linnas shifa وعلى الآل كرام شرفا وعلى صحب المصابيح الأرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة السهب والحمد للإله في البدء والتناهي قبل الموت ولا ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليها نحيا وعليها نموت وعلى نبينا العظيم إن شاء الله تعالى ألا نزل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلنا بقلوبنا وفيها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة الأتف بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة وخديجة الكبرى التي هي لمآل خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال للعالمة وببنت عمران أم سلام تذل الراهمة وبآسيا من أصبحت من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحاسب يوم الطامة وكذاك في دنيا إذا جدي الهدوء القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة أدوا بنا والمسلمين يا الله من كل أهل اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما أدوا بنا والمسلمين يا الله من كل أهل اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما أدوا بنا والمسلمين يا الله من كل أهل اللامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إن الموت والقبول بداية الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا عليم الضالين آمين آمين يا ربنا تقبل منا وأنت ولينا الحمد لله من تقبل الله ومنكم تقبل يا كريم قبول lepas